اور میں تو مطلب پرسنلی لیول پہ مطلب یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور جو ہے میری خود کی بھی یہ چاہت تھی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک افطاری کروں، اور مجھے تو بہت پیارے ہیں یہ بچے. تو میں نے ڈی سی کی نوٹس میں بھی یہ بات لے آئی تھی، اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ایڈمنسٹریشن نے کلیم کیا ہے کہ وہ ان دسترخوانوں کو فائنینس کریے تھرو آؤٹ کوہارٹ. ہم نے جو بندہ یہ افواہ پھیلا رہا تھا، ہم نے اس کو بلایا بھی، اور انہوں نے لٹرلی معافی بھی مانگی کہ مطلب مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو بس جب ایک دفعہ بندہ غلطی تسلیم کر لے تو پھر اس سے آگے تو پھر کوئی اور بات نہیں ہے. آج کی جو دن ہے یہ انتہائی ایک سرور والا دن ہے، اور وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے قرآن میں جس کا مفہوم ہے بیان کروں گا کہ کھلانے والے بنے آپ، اور یتیموں کو کھلائیں، بیواؤں کو کھلائیں، لوگوں کو ترغیب دیں، جیلوں میں بند لوگوں کو سورہ بقرہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو آج اس پہلو پہ ہم آئے ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. آج یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد الکریم کا سلام. ناظرین، اس وقت میں کوہارٹ وومن اینڈ چلڈرن پارک میں موجود ہوں، اور میرے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں عقب میں سارے پھول ہی پھول ہیں، کیونکہ آج یہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کے جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے ایک تنظیم کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا. یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا ہر حاجیوں. ناظرین، یہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رینا سروردی صاحبہ بھی آ گئی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کو آج کیسا لگ رہا ہے یتیموں کے ساتھ یہاں پر وومن اینڈ چلڈرن پارک میں موجود ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یتیموں کے ساتھ آج یہاں پر آپ افطاری کے لیے آئی ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مطلب سلیم صاحب سے میرا کافی اس کے بارے میں ہماری گفتگو رہی. جو سماجی جو تنظیمیں ہیں جو کوششیں کر رہی ہیں، افطاری کے دسترخوان لگوا رہی ہیں، سحری کے دسترخوان لگوا رہی ہیں، تو یہ مطلب ایک انسانیت کی خدمت ہے. اور میں تو مطلب پرسنلی لیول پہ مطلب یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور جو ہے میری خود کی بھی یہ چاہت تھی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک افطاری کروں، اور مجھے تو بہت پیارے ہیں یہ بچے. اور مطلب ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور آبویسلی سماجی تنظیموں کے بغیر ہم شاید یہ کام نہ کر پائیں. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سب نے یہاں پہ ٹائم نکالا اور آپ اس پروگرام کو کوریج بھی دے رہے ہیں، تو سو گریٹفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ. اچھا میم، ہم چونکہ رسپانسبل جرنلزم کے وجہ سے یہاں پر موجود ہیں، تو پچھلے دنوں پر ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی جس میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کلیم کیا گیا تھا کہ وہ اس قسم کے دسترخوان کو فائنینس کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو صنف کوہارٹ والوں سے بھی ہماری بات ہوئی، ان سے بھی بات ہوئی، تو لیکن آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم سرکار کا بھی موقف لینا چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کیا کہتی ہے اس بات. جی ایسا کچھ نہیں تھا. جب مجھے یہ بات رپورٹ ہوئی تھی تو میں نے ڈی سی کی نوٹس میں بھی یہ بات لے آئی تھی، اور ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ایڈمنسٹریشن نے کلیم کیا ہے کہ وہ ان دسترخوانوں کو فائنینس کریے تھرو آؤٹ کوہارٹ. ہم نے جو بندہ یہ افواہ پھیلا رہا تھا، ہم نے اس کو بلایا بھی، اور انہوں نے لٹرلی معافی بھی مانگی کہ مطلب مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو بس جب ایک دفعہ بندہ غلطی تسلیم کر لے تو پھر اس سے آگے تو پھر کوئی اور بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری نظر ہے ہر ایکٹیویٹی کے اوپر، اور ہمیں رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے. میڈم، ایسی جو تنظیمیں ہیں جو سوشل ورک کر رہی ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ میں ان کو یہی میسج دوں گی کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک میراث دی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، اور اسپیشلی جو یتیم بچے ہیں، اسپیشلی جو ڈیسٹیٹیوٹ لوگ ہیں، تو یہ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور آئی گیس اس سے زیادہ بڑی خدمت کی اور بڑے وقار کی اور عزت کی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا ہے، بے. ناظرین، میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
कारवान अमल की तरफ से जो दस्तरखान लगाया जाता है, डेली बेसिस पर सैकड़ों मुस्तहिकीन को, रोज़ेदारों को यहाँ पर अफ्तारी कराई जाती है। तो उसी के इंतज़ामात आप मेरे अकब में देख सकते हैं। कारवान अमल के सदर और रूई रवां हमारे साथ मौजूद है सलीम अल्ताफ़ साहब। सलीम अल्ताफ़ साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख करम, आपका बासित का मैं बेहद मशकूर हूँ। आप लोग हमेशा आते हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, इसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया सलीम अल्ताफ़ साहब, इतने सालों से आप ये खिदमत कर रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है? और आज फिर आपने यतीम बच्चों की जैसे अफ्तारी का एहतमाम किया, क्या जज्बात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के जो जज्बात हैं उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता। 2012 से हमारा ये दस्तरखान लग रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तरखान है और हम उसको सजाते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि आप आओ, इस पे अपने हिस्से की जो आपसे तौफीक हो वो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करें और लोगों को खिलाएं और खिलाने वाले बने। तो ये तो है सिलसिला जो हमने 2012 से स्टार्ट किया। और बाकी आज के हवाले से आगोश के बच्चों को हमने अलखिदमत आगोश, जैसे कि आपको पता है कि अलखिदमत का पूरे पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त काम हो रहा है, उसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है करीब। बड़ा शानदार काम कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने जो ये बच्चों के लिए आगोश अलखिदमत के नाम से ऑर्फनेज बनाया हुआ, यतीम खाना बनाया हुआ, यहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अजीम काम है। इस हवाले से हमेशा हमारा ये प्रोग्राम इनके साथ होता है, इन बच्चों के साथ हम करते हैं। हम इधर इनका जो मरकज़ है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने इनको वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क में बुलाया ताकि बच्चे खेलें। आपने देखा होगा बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने इनकी अफ्तारी का एहतमाम भी किया। आज की जो दिन है ये इंतहाई एक सुरूर वाला दिन है और वो अहकामात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जिसका मफ़हूम है बयान करूँगा कि खिलाने वाले बने आप और यतीमों को खिलाएं, बेवाओं को खिलाएं, लोगों को तरगीब दें, जेलों में बंद लोगों को सूरह बकरा में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो आज उस पहलू पे हम आए हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस स्पेशल मखलूक जिनके वालिदैन इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनके साथ आज अफ्तारी का एक अलग ही चलें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक ऐसे ही आपसे मुल्क को कौम की खिदमत देते रहे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ है, इसी हवाले से मैं सन ऑफ पहाड़ की तरफ गया था, उनसे ही मैंने ये सवाल किया था कि डीसी साहब की तरफ से ये ऑन किया गया, ये क्लेम किया गया है कि ये जितने भी दस्तरखान है ये इनको वो फाइनेंस करते हैं। इस पर आप क्या अपना मौक़िफ़ देंगे? अब्दुल करीम, आज हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग थी, उसमें तकरीबन मुख्तलिफ तंजीमों के लोग आ चुके थे, हमें भी इन्विटेशन थी और वहाँ पे डीसी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात की कि ये जो कोहाट के लोग हैं ये बड़े खिदमती लोग हैं और इस किस्म के कामों में बढ़ चढ़ के काम करते हैं, भलाई कामों में, और ये जो दस्तरखान चल रहे हैं ये अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। इनको डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा वजाहत के साथ कि इसको मतलब है कि किसी किस्म की इंतजामी की तरफ से फंडिंग नहीं है। हम इस वक्त रजिस्टर्ड तंजीम है, अगर कोई एक डोनेशन या इस किस्म की जो पेशरफ्त होती तो डेफिनेटली रजिस्टर्ड तंजीमों को सरकार प्रेफर करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर जो एक पोस्ट चली है और एक डमी इस वक्त अखबार भी है, उसमें भी चलाया गया है कि ये सारे जो है ये पैदागीर हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। असल में रोज़े का वक्त है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो क्या है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आज मीटिंग में मैंने ये बात की, मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नापसंदीदा लोग होते हैं, इस नापसंदीदा के ज़ुमर में आप उसको कुछ भी डाल लें तो वो नापसंदीदा लोग अच्छे कामों को नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने अच्छे काम देखे नहीं होते। उनकी कोशिश ये होती है कि ऐसे किसी इंसान के साथ या किसी तंजीम के साथ अपने आप को मंसूब करके उसको अपने लेवल पे ले आएं। तो मैंने डीसी साहब की मीटिंग में कहा कि खुदारा इन अखबारों वालों को या ऐसी जो वो डमी किस्म की काम कर रहे हैं उनके जवाब देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप उनको जवाब देंगे तो आप लड़ जाएंगे और लड़ने के बाद वो आपको अपने लेवल पे ले आएगा और वो उस लेवल में कामयाब हो जाएगा। उसको कामयाब नहीं करना, उसे कहने दें। हाँ, अभी तो वो अखबार के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और वो अखबार जिसका मैदान में कोई नाम ही नहीं है, जिस दिन वो सामने आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, इंशाल्लाह पूछ लेंगे। ये कहना के मती बेसहारा है बेचैन वो दर्द फुरकत का मारा।
ہے بے چین وہ درد فرقت کا مارا. اس افطاری میں یہ جتنے بھی پھول ہیں یہاں پر یہ آئے ہیں، ہم ہمارے ساتھ یہ نئے پھول موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم قیوم. قاسم. کہاں سے ہیں آپ؟ شکردرہ. شکردرے سے ہیں. قاسم کتنے روزے رکھے ہیں؟ 10. 10. ماشاء اللہ، پھر تو تکڑے ہیں یار، بہادر ہو. اچھا، کیا بڑے ہو کے کیا بننا چاہو گے؟ کیا خواہش ہے؟ ناتوان. نعت خوان بنو گے؟ ماشاء اللہ. چلو پھر ہمارے ویورز کو آج نعت سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کبھی مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملا نہیں تکتا، سفر ہو کے رہتا ہے، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملا نہیں تکتا، سفر ہو کے رہتا ہے. شاباش. کبھی مایوس مت ہونا، کتنا بڑا پیغام دیا ہے اس بچے نے. اندھیرا کتنا گہرا ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا. یہ ننے پھول نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اللہ پاک اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے. یہ دوسرے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عاقب قیوم. عاقب قیوم. آپ کہاں سے ہیں؟ شکردرہ. شکردرہ سے ہیں. تو عاقب بھائی کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ 10. 10. ماشاء اللہ. اور کیا بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ کیا خواہش ہے آپ کی؟ حافظ. حافظ القرآن پڑھیں گے. ماشاء اللہ، یہ تو سب سے بڑی بات ہے. سب سے بہترین شخص وہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ ہم سب سے بہتر ہیں ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ شاکر اللہ. شاکر اللہ. تو آپ کہاں سے ہیں؟ میں قرم ایجنسی. قرم ایجنسی سے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آغوش میں آئی ہوئی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. تو آپ کی کیا شاکر اللہ کیا خواہش ہے؟ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ SSG کمانڈر. SSG کمانڈر بنیں گے. ماشاءاللہ. مورکل قوم کا نام روشن کریں گے، خدمت کریں گے. ہاں انشاءاللہ. ناظرین، یہاں پر جتنے بھی پھول جیسے بچے ہیں، یہاں پر کروان عمل تنظیم کی طرف سے ان کے لیے افطاری کا پروگرام کیا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے. ہمارے ساتھ ان بچوں کے مینٹور موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالفتاح ہے اور دیر سے تعلق ہے. بچوں کی جتنی بھی تربیتی پروگرامات وغیرہ ان کے ہیں تو میں ان کے ساتھ 24 گھنٹے یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی عبدالفتاح صاحب، اس قسم کی ایکٹیویٹیز کتنی ضروری ہوتی ہیں بچوں کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نیشن وائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا، اور اسی طرح میں کاروان عمل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے عرفان جو یتیم بچے ہیں ان کو ٹائم دے کر یہاں پہ بلایا اور افطاری کا انتظام کیا. یہ ہے کہ بچوں کی جو ہمارے جتنی بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں، اب ہم آغوش میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کو وہاں پہ مختلف سہولیات وغیرہ جو دیتے ہیں. اس سہولیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یتیم بچے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، وہی بچے جو معاشرے کے لیے کارآمد ہم بنائیں، تو اس کے لیے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرتے ہیں اور ان کو سہولیات دیتے ہیں تاکہ وہ آغوش سے نکل کر، جو ہمارا ادارہ ہے اس سے نکل کر ایک باعمل باکردار ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی بن سکے. یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا. ناظرین، ان دسترخوان کے انتظامات کو سنبھالنے والے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب. طارق صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، کتنے سالوں سے یہ سارے انتظامات کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں تو 2016 سے کر رہا ہوں کیونکہ اور چل رہا ہے دسترخوان تقریباً 2012 سے. اس سے پہلے میں باہر ملک میں تھا، تو ابھی 2016 سے میں الحمدللہ دسترخوان پہ ایز اے انچارج یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیلی بیسس پر اتنے روزے داروں کو افطاری کرانا، یہ سارے ان کے معاملات، کھانا پینا، یہ سب کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ شروع میں مشکل تھا، اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نارمل ڈیوٹی ہے، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایڈمنسٹریشن کا کام ہے.
यहाँ पे जो भी चीज़ हम जैसे खाना है या फ्रूट है या शरबत है, इन सब चीज़ों की क्वालिटी को चेक करना, ये सही चीज़ यहाँ पे जो चीज़ जैसे हमने अपने लिए करनी हो ना, उस किस्म की यहाँ पे दस्तरखान पे हम रखते हैं ताकि लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड की जा सके जो हम अपने लिए साफ़ सुथरी कबूल करते हैं, जो एक माशरे में हाइजीन और इन चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे, अब हमारा काम जब शुरू होगा तो हम ये चावल, ये सारी चीज़ों को बाकायदा चेक किया जाता है, क्वालिटी चावल की कौन सी है, उसमें ऑयल या जो घी यूज़ कर रहे हैं, हम शमा का घी यूज़ करते हैं ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल सके। और फूड भी ऐसे ही हम बाज़ार से ऐसे ही लाते हैं जो कम अज़ कम एक जो आम आदमी नहीं खा पा रहा घर पे, वो यहाँ पे हम उसको प्रोवाइड करें। सही है। तो डेली बेसिस पर इतने रोज़ेदारों को खाना खिलाते हैं, कैसे आपके जज्बात होते हैं जब एक सफ़ेद पोश मुस्तहिक आपके साथ बैठकर यहाँ पर मुस्तफ़ीद होता है, खाना खाता है, रोज़ा अफ्तार करता है? जी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह काबिल और दर्द फुरकत कमारा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमसे काम करता है और बहुत खुश किसी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह की तरफ से हम पे आसान है। अच्छा, हमारे साथ नज़ीर यहाँ पर करवाने अमल के वॉलंटियर मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यूसुफ शाह है और मैं करवाने का तकरीबन 6 साल से वॉलंटियर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़र्ज़ से अंजाम दे रहे हैं। सही है। यूसुफ भाई, तमाम जितने भी नौजवान हैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ या बच्चों के साथ अफ्तारी करते हैं। आप यहाँ पर 6 सालों से अफ्तारी करें, आपके क्या जज्बात है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपने कोहाड़ की जितनी भी मुखिर अदा उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमसे हमारे साथ तावन करते हैं। उनकी तावन से ये दस्तरखान चलता है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे पीछे भी। और ज़्यादा बातें तो करना अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि हमारे जो बड़े हैं सदर साहब सलीम अल्ताफ़ साहब ने बात कर भी दी है। ऐसी महसूस होती, ऐसी दिल की खुशी महसूस होती कि आपको बयान नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस तरह से लोग आते हैं, यहाँ पे जिस तरह से सफ़ेद पोश लोग आते हैं, आप जिस तरह के हालात हैं और हम हैरान रह जाते हैं, बयान नहीं कर सकते। तो बस दिल की एक खुशी भी होती है लेकिन वो अंदर से एक वो खफगान भी होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और इसको हम कैसे अच्छा बेहतर बना सकते हैं। करवाने अमल के एक और रज़ाकार हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहर दाऊद है और मैं करवाने अमल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाअल्लाह, पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 6 साल से काम कर रहे हैं। तो अजहर साहब, सारे नौजवान, कुछ लोग अपने वालिदैन के साथ, कुछ भी बच्चों के साथ अफ्तारी करते हैं। आप यहाँ पर इतने अच्छे से अफ्तारी कर, क्या जज्बात है आपके, कैसा लगता है जब इन लोगों के साथ अफ्तारी करते हैं? वैसे तो ये है कि अफ्तारी जो है हम अलग रज़ा की कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी बच्चे हैं तो एक अलग ही इमोशन है। और मैं असल में मैं खुद ही यतीम हूँ तो मुझे भी इस बात का एहसास है ना कि जब जिसके माँ बाप नहीं होते तो वो जब अफ्तारी में बैठता है तो उसे क्या जज्बात होते हैं ना। ये कहना के एक मती बेसहारा है, बेचैन वो दर्द फुरकत कमारा है, बेचैन वो दर्द फुरकत कमारा। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं, चूँकि आप सबके सामने एडमिनिस्ट्रेशन का भी मौक़िफ़ आ गया है, तंजीम की तरफ से भी मौक़िफ़ आ चुका है। हमने इस किस्म की जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, जो इस किस्म की एक्टिविटी को डिस्करेज करते हैं, हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना, ना उनका साथ देना है, बल्कि हमने बढ़ते रहना है और मुल्क कौम की खिदमत करती रहनी है। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।